ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பனி மூவி கிளைமேக்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா சீன் 8 வரைக்கும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக செட் பண்ணி பாருங்கள். அழகான ஸ்க்ரீன் பிளே பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அழகான ஸ்க்ரீன் பிளே, அதிலும் அந்த பிஜிஎம் ஒரு ஹம்மிங் மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். அதான் அதோட பிஜிஎம் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிங்டோனாக வச்சிருக்கோம். சூப்பராக இருக்கும், நல்லா இருந்துச்சு. அது என்ன சொல்கிறது, நார்மல் பீப்புள் 2 பேர் அவங்க சேட்டன் ஜோர்ஜ் லைஃப்பில் என்ட்ரு ஆவாங்க. அதே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்பவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை நம்ம சீன் 8 வரைக்கும் நம்ம ரசித்து பார்த்தோம். சீன் 9ல் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் யாரும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம அந்த பெல்லுக்கான தட்டிட்டு ஆல்னு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Search the entire building. കോടതി പരിസരത്തുള്ള ഒരു വാഹനവും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പുറത്തുവിടരുത്. ക്ലിയർ ആയി. வலிக்கும்ல, அப்படிதானே எல்லாத்துக்கும் வலிக்கும். പോലീസിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന കൊലപാതക പരമ്പരകളും കോടതി വെടിവെപ്പും. കോടതി വളപ്പിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിന്റെ പഴുതുകളെല്ലാം അടച്ചു സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോലീസ്. നമസ്കാരം. ഈ മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് ആദ്യം. തൃശൂർ കോടതി വളപ്പിൽ വെടിയേറ്റ പ്രതികളെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അത് നമ്മുടെ പ്രതിനിധി പ്രിയ തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രിയ, ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. അതീവ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോട് കൂടി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുറിയിലാണ് ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജോണിയും സിജുവിനും വെടിയേറ്റതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പോലീസിന് ഒരു ഉത്തരവ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോലീസ് ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന വൻ ജനക്കൂട്ടം പോലീസിന് തലവേദനയായിരിക്കുകയാണ്. അഭിലാഷ്, ഞാനും ഫോഴ്സിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദേ ആർ ഓക്കെ. നാളെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ സാർ. IV ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു. ഇനിതാ ഉള്ള വേദന ഉണ്ടോ? വേദനയൊന്നുമില്ല, ചെറിയ തരിപ്പ്. എന്താടാ സാറേ, ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ചൊരു കിട്ടിയോ സാറേ? അവര് രക്ഷപ്പെട്ട അടക്കുന്നതാ വേണ്ടേ? ഇല്ല സാറേ, ആരാണെന്ന് അറിയുന്ന ആഗ്രഹം. ഹലോ സാർ, ഞാൻ റൂമിലുണ്ട് സാർ. അവരൊക്കെ സാർ, ഞാനിപ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം സാർ. ഓക്കെ. ஏன் இவங்களுக்குள்ள அடிச்சுக்கிறாங்க? Control Cobra. Oh, oh, oh. ஓ, இதுதான் கதையா? കിട്ടില്ല, കളിക്കാറാ ചവിട്ടിലാണ് കിട്ടില്ല. എനിക്കറിയില്ല സാറേ, ആരും എന്നെ കൂട്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അക്യൂസ് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ മൊബൈൽസും
സിആർപിയെ ഉടനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. എല്ലാവരോടും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറയണം. The city is on high alert. Suspicious ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. And I want it immediately from the cyber cell. Take care of the situation. Follow. Move. വണ്ടി കൊണ്ടു. ഹലോ, സജിക ടവർ ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോളേജ് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു. எதுக்கு அவங்கள காப்பாற்றணும்னு கேட்குறேன். അവരുടെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും. ശ്മശാനത്തിനടുത്താണ് സാർ. மேக்கிங் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. അമ്മമാരുടെ കയ്യില് അവരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും തിരിക്കില്ല. கேரளாவோட மேளம்னே மோளம் தான். ஆடாத காலும் ஆடும். பிளாஸ்டிக் ரீசைக்கிள் யூனிட். அவங்களோட வெப்பன்ஸே எடுத்துட்டு வராங்க. எவ்வளவு ஆத்திரம் இருக்கும். டான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஓ ஓ பஞ்சு தான் முடிஞ்சு. அந்த பஞ்சுக்கே முடிஞ்சு. ஓ ஓ ஓ
ஓ! ஓ! அப்பா! கொஞ்சம் அட்டூழியமா பண்ணீங்க 2 பேரும். துப்பாக்கியில சுடணுங்கிறேன். சேட்டன். எனக்கு வேதனைக்குதுன்றா. എനിക്ക് വേദനിക്കണില്ല. എന്താണ് പിള്ള കൈകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് സൂചിക്കൊണ്ട ഗിരിയേട്ടനെ പോലെ കാണാ. എന്തുകൊണ്ട് ഗിരിയേട്ടന് സെറ്റപ്പ് തുമ്പക്കൊന്നുമില്ല. എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പിട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കൂട്ടുകാരൻ അളിയൻ അമ്മ அம்மா. டேவிட். ചേച്ചി ஓ! ചേച്ചി സ്പെഷ്യലാ. ஐயோ! ചേച്ചിക്ക് വേദനിച്ചാ ഗിരിയേട്ടന് വേദനിക്കും. ஐயோ! இதான் என்னோட இப்ப ரிங்டோன். அப்பா! கிரியேட்டா! எப்படி வெடிச்சிச்சு? ஓ! இங்க சுட்டது யாருன்னு சொல்லி தெரியல. ஒருவேளை இவங்களா இருக்குமோ? ஓ! ஃபென்ட்.
ஓ! பனி ஜாப். சூப்பர், 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 சூப்பர். வேற மாரி ஸ்பெஷல் சூப்பரா வந்து இருந்துச்சு. லாஸ்ட்டு சீன் 8 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள வந்து ஷூட் வந்து பண்ணிருவாங்க. அது யார் வந்து பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆ சீன் இது கிளைமேக்ஸ்ல தான் வந்து காமிப்பாங்கன்னு நெனச்சேன். கிளைமேக்ஸ்லயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கல. ஐ திங்க் வந்து நம்ம டேவிட் சாரோட ஒய்ஃபா தான் இருக்கணும்ன்ட்டு என்னோட கெஸ்ஸிங். எத்தன பேர் அவங்கள வந்து கெஸ் பண்ணீங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆ கூட்டு போய் வந்து நல்லா கும்மு கும்முன்னு கும்ம தான் போறான்னு சொல்லிட்டு நெனச்சேன். 2 பேத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஆயுதத்த வச்சு தாக்குனாங்களோ, அதே ஆயுதத்த வந்து குடுத்து அட்டாக் பண்ண வச்சாரு. ஆ அவங்களால வந்து முடியல. ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வெரி இன்ட்ரஸ்டிங். 2 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சூப்பரா வந்து நடிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன படம் நடிச்சாங்களா, இதான் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூவியா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஆ நார்மலா வந்து அவங்க லைஃப்ல வந்து என்டர் ஆனாங்க. லாஸ்ட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ தொல்ல குடுத்து ஆனா சேட்டன் ஜோர்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ பிரஷர். அ ஃப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட வந்து மர்டர் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா, அதுக்கப்புறம் அவங்க அண்ணன், அப்படியே வந்து அவங்க ஒய்ஃப் ஒவ்வொருத்தரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொல்ல பண்ணிக்கிட்டே வந்து அவளுக்கு வந்து அவ்ளோ கோவம். இந்த கோவத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்புட்றா காட்டுறது? கையில மாட்டுனான்னா செத்தாங்கடா அப்படிங்கிற மாரி அவங்க விவரமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேஷன்ல வந்து போய் புகுந்துட்டாங்க. அதுலேருந்து கொண்டு வரதான் வந்து ஷூட் பண்ணாங்க. இப்ப லாஸ்ட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சொல்லுவாரு. இவங்களலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் துன்புறுத்தியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சேச்சி வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லும்போது, பக்கத்துல இருந்தவர் அவர் வந்து டம்முன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சுட்டாரு. அது எப்படி பாம் வந்து செட் பண்ணாங்கன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சாரு. சூப்பர் கிளைமாக்ஸ் சொன்னாங்க. ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசிச்சு வந்து பார்த்தேன் இந்த படத்த. நெக்ஸ்ட் என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கம்யூனிட்டி டேப்ல வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம். "திருஷ்யம்" மூவி பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சேட்டன் வந்து பிருத்திவிராஜ், பிரம்மன் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன். என்ன மூவிக்கு நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வோட் பண்றீங்களோ, அந்த மூவிய நம்ம வந்து பண்ணிறலாம். ஓகே இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு, நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம Facebook பேஜ ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க. இதுபோல நல்ல வீடியோல நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம். பாய்.